السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم را سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ را کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کا مخارج چیک کرنا ہے کہ اس کا مخارج کون سا ہے اور یہ لفظ، یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم را ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے اوپر سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر را ادا ہوتا ہے، اور را اس صورت میں ہی ہم صحیح طریقے سے ادا کریں گے جب ہماری زبان کا بیک والا حصہ اوپر سخت تالو کے ساتھ لگے گا، یعنی کہ جو ہمارے دانت ہیں اوپر والے، ان کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ والا جو سخت تالو ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہماری زبان کا پشت، ہماری زبان کا بیک حصہ جب ٹچ ہوگا، لگے گا، تو پھر را ادا ہوگا۔ جس طرح ہم زبان کو بائنڈ کریں گے تو پھر یہ ہمارا الٹا حصہ زبان کا اوپر جا کے لگے گا، تو پھر را ادا ہوگا۔ جیسے میں زبان کو باہر نکالتا ہوں، آپ کے سامنے اس کو بائنڈ کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا حصہ اوپر لگے گا۔ یہ جو حصہ ہے زبان کا باہر والا، یہ الٹی سائڈ سے لگے گا تو پھر را ادا ہوگا۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ را کے اندر تکرار ہم نے پیدا نہیں کرنا، یعنی کہ را کو ایک ہی را پڑھنا ہے، نہ کہ 3 سے 4 را ہم پڑھ جائیں، جیسے را را، اس طرح سے ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کرنی۔ را 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 را، الرحمن الرحمن، کیونکہ یہ جو را حرف ہے اس کے اندر کھپ کھپاہٹ ہے، تھر تھراہٹ ہے، تو ہلکی سی کھپ کھپاہٹ اور تھر تھراہٹ اس کے اندر تو پیدا ہوگی، لیکن ہم نے اس کے اندر تکرار پیدا نہیں کرنا۔ یہ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اس کے اندر تکرار پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم نون کا مخارج چیک کرتے ہیں۔ نون کا مخارج جب ہماری زبان ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو پھر نون ادا ہوتا ہے، اور اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں، یہ سامنے والے 4 دانت، ان کے مسوڑوں کے ساتھ ہماری زبان لگے گی تو پھر نون ادا ہوگا۔ ان 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 ان، جب ہم نون کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان اوپر جا کے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ ہمارے جو اوپر والے 4 دانت ہیں ان کے ساتھ ہماری زبان لگے گی تو پھر نون کا مخارج نکلے گا اور نون ہم ادا کر سکیں گے۔ اور ہماری جو زبان ہے اس کے جو بغلی کنارہ ہے یہ اوپر مسوڑوں کے ساتھ لگے گا، تو پھر ہی اس کا مخارج ہم صحیح طریقے سے نکال سکیں گے، ورنہ اس کا مخارج کے مطابق اس حرف کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی ہم نون ادا کریں تو ہمارے ان نکیلے دانت کے ساتھ جو دانت ہے، اس سے لے کر دوسرے نکیلے دانت کے ساتھ والا جو دانت ہے، ان درمیان والے جو سامنے والے یعنی دانت ہیں، ان کے مسوڑوں کے ساتھ ہی ہماری زبان ٹچ ہونی چاہیے، لگنی چاہیے، تب ہی نون ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم لام کا مخارج چیک کرتے ہیں۔ لام کا مخارج ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے دانت تک، یعنی یہ 6 سے 8 دانت بنتے ہیں ہمارے، تقریباً 8 دانت اوپر والے، ان کے مسوڑوں کے ساتھ ہماری زبان لگے گی تو پھر لام ادا ہوگا، اور زبان جو ہے ہماری، اس کا جو بغلی کنارہ ہے یہ لگے گا
तो फिर ही लाम की हम अदायगी कर सकेंगे। जैसे हमारी ज़बान है, इसका ये बाहर वाला जो किनारा है ये ऊपर लगेगा दोनों तरफ से, तो फिर लाम अदा होगा। और ये नुकीले दांत तक का जो हिस्सा है, 8 दांत सामने वाले ऊपर वाले बनते हैं, इनके मसूलों के साथ हमारी ज़बान लगेगी तो फिर लाम अदा होगा। और अब हम दौद की तरफ जाते हैं कि दौद का मखारिज कौन सा है। दौद हम जब कहते हैं तो इसको गलत पढ़ देते हैं। दौद को पढ़ने के लिए दौद दौद हमारी जो ज़बान है इसका जो पिछला हिस्सा है और हमारी जो दाढ़ें हैं, नुकीले दांत से पीछे वाली जो हमारी दाढ़ें हैं, ये तकरीबन एक साइड की 5 दाढ़ें बनती हैं। इसी तरह दूसरी साइड की ऊपर वाली 5 बनती हैं। ये ऊपर वाली दांतों की जड़ से जब हमारी ज़बान का किनारा लगेगा तो फिर दौद को हम सही तरीके से अदा कर सकेंगे। और दौद को जब हम अदा करेंगे तो हमारी ज़बान भी आगे की तरफ आएगी और फिर जाके दौद को हम सही तरीके से अदा कर सकेंगे। बाज़ लोग इसको रौद करके पढ़ते हैं, लेकिन अरब ममालिक में क्योंकि इसको दौद करके ही पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको दौद ही पढ़ेंगे। और इसमें हमने ख्याल रखना है कि हम दाल की तरह इसको नहीं पढ़ेंगे या फिर मोटे दाल की तरह इसको अदा नहीं करेंगे। दौद भी हम इसको ये भी पढ़ेंगे तो ये भी सही मखारिज इसका नहीं निकलता, इसको सही हम अदा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मशक करनी पड़ेगी। हमने कोशिश करनी है कि हमारे ज़बान जो है इसकी जो करवट है, यानी कि जो किनारे हैं, ये जब हमारी दाढ़ों के साथ लगेंगे तो फिर ही दौद को हम सही तरीके से अदा कर सकेंगे। और हमने अगर इसको ज़ौद पढ़ना है तो फिर भी इसका मखारिज यही है। हमारी ज़बान जो है इसका पिछला हिस्सा ही ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगेगा, ऊपर वाली दाढ़ों के किनारों के साथ लगेगा तो फिर दौद अदा होगा। यानी कि दाढ़ों की जड़ों के साथ हमारी ज़बान का किनारा जब लगेगा तो फिर जाके दौद अदा होगा या ज़ौद अदा होगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ही इसको दौद पढ़ा जाता है। वैसे अरब ममालिक में इसको दौद ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पे इनको दौद ही पढ़ा जाता है। जैसे रमज़ान हो गया, इस जैसे कुछ अल्फाज हैं, चंद एक ही हैं जिस पे अरब में भी कुछ कारी जो है ना वो इसको दौद ही पढ़ते हैं, लेकिन 90% अरब के जो कारी हैं वो इसको दौद ही पढ़ते हैं। कोशिश करनी चाहिए हमें कि दौद का मखारिज हम सही तरीके से जान सकें और इसको सही अंदाज़ और जो इसका हक़ बनता है उस हक़ से हम इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को अदा करें। इंशाअल्लाह आज हमने मखारिज मुकम्मल कर दिए हैं, लेकिन इन मखारिज को, इन हरूफ को हम बार बार पढ़ेंगे तो तब ही ये सही तरीके से हम अदा कर सकेंगे। लेकिन अब हमने इन हरूफ को छोड़ ही नहीं देना, बल्कि 2-2 हर्फ करके मैं बीच बीच में आपको साथ बताता चला जाऊंगा कि इनके मखारिज क्या हैं और किस तरीके से अदा करना है, और साथ साथ इनके हमने हिजे भी करने हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हरूफ हल्की के बारे में बताऊंगा कि हरूफ हल्की कहाँ से अदा होते हैं। ये 6 हरूफ हैं और ये हलक से ही अदा होते हैं। इंशाअल्लाह कल हम हरूफ हल्की पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।